Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jawi Kroma Palembang. Alhamdulillah hari ini Senin 21 Muharram 1448 Hijriah atau yang bersamaan dengan 6 Juli 2026 Masehi. Mari bersama kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Adapun petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Zainal Arifin dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Dilanjutkan cawisan pada sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Naufal Ba'abud dengan pembahasan kitab Nasoih Diniyah. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya, serta barang bawaan jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid, serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama dengan imam sampai dengan selesai. Demikianlah Rabbul Alumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jawi Kroma Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat zuhur berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqamallahu adamaha ma damat as-samawati wal ard. وجعلنا من الصالحين عليها سووا صفوفكم فإن تستصف من تمام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك الناس إله الناس من النشر الذي صلي إمام الملك. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات السلام. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات صلوات الطيبات السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله لا إله إلا الله اللهم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي ويميت.
اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك يعود السلام رحينا ربنا بالسلام وأدخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام إلهي يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل نعمة لله أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه الكاف مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبركات وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حب وسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وقنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا وملا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لم تبور يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين آمين آمين اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عباده يغفر ويرحم تخصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على حي الذي لا يموت اسمنا هذا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdarihil azim. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabak. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahin nabi wa sahbi wal ala amma ba'd. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita nikmatul iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiah, sehingga Allah mudahkan seluruh anggota tubuh kita untuk melaksanakan daripada kewajiban-kewajibannya. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan agung Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah beserta keluarganya dan para sahabat dan tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ihwani rahimakumullah, sama-sama kita saling mengingatkan selalulah kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Takwa sama-sama selalu kita terngiang di telinga kita, yaitu menjalankan semua ketaatan serta menjauhi semua larangan. Seluruh dari kita tahu makna takwa, tapi kebanyakan dari kita lupa menjalankannya di kehidupan sehari-hari. Makanya dengan berkah duduknya kita bersama di sini, insya Allah menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta nanti kita bisa duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Ihwani rahimakumullah, hari ini kita masih membahas di dalam kitab An-Nasaih Diniyah yang dikarang Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Untuk hari ini kita bahas tentang duduk bersama sahabat. Ada duduk sama kawan. Circle, bahasa zaman sekarangnya circle ya. Circle itu harus dipilih-pilih. Tidak seluruh circle masuk, tidak seluruh circle kita bisa duduki. Harus ada tempat di mana yang boleh kita duduk bersama kawan, ada juga tempat yang mana kita harus jauhi kawan itu. InsyaAllah sedikit daripada kitab yang kita baca ini menambahkan keberkahan kita di hari ini ya tak? Dan juga menambahkan kawan-kawan yang baik di dalam hidupnya kita, agar nanti kita juga bisa bertemu mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala bersabda, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yang mana maknanya apa? Ayatnya berbunyi wasiqal ladzina tagaw rabbahum ilal jannati zumara. Yang mana maknanya kurang lebih kita itu bakal masuk surga kage tidak mungkin dewean. Kita itu bakalan masuk surga kage tidak bakal dewean, rombongan. Nah, berarti karena rombongan ini berarti sebelumnya kita di dunia ini harus adakah kawan, ada kewang pastinya. Tidak mungkin juga kita hidup di atas muka bumi ini sendiri. Pasti ada teman. Agar sama-sama kita bisa mensaring daripada teman-teman itu, bisa menjadikan nikmat di dunia serta nikmat juga di akhirat kage, maka caranya siko yaitu harus dengan belajar ilmu agama. Dengan belajar ilmu agama kita pasti tahu mana teman yang baik, mana teman yang buruk. Mana gewang yang pacak kita, gewangi saben sagi, mana gewang yang harus kita jauhi. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wa ammal ihsan ila al-ashab fa huwa ma'murun bih wa muraghab fih wa mandub ilaih. Walil ashab huquq tajib mura'ataha wa ta'akkad al-muhafadha 'alaiha.
Qala Allah Ta'ala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengawali daripada bab ini, beliau mengungkapkan bahwasanya berbuat baik kepada teman itu adalah suatu keharusan. Dianjurkan di dalam agama kita untuk selalu berbuat baik kepada sahabat. Dan juga disunnahkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW mempunyai para sahabat-sahabat. Dan juga bagi sahabat, bagi teman, mempunyai hak-hak yang wajib untuk kita tunaikan, untuk kita jaga. Sebagaimana firman Allah yang Al-Faqih sebutkan tadi, hendaklah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, maknanya sampai akhirnya apa? Was-sahibi bil jambi. Dan juga kita harus al-ihsan was-sahib bil jamb. Berbuat baik sama kawan. Diriwayatkan bahwasanya ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa su'ila an suhbatihi yaumal qiyamah hal aqama fiha haqqullah au ada'ahu. Ini dalam satu riwayat bahwasanya siapa orang ma min sahibin, siapa orang yang bertemu dengan seseorang walaupun 1 jam, walaupun sedengat daripada siang hari, pertemuan itu kelak nanti illa su'ila an suhbatihi, bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kagak. Apakah pertemuan yang sedengat tadi aqama fiha haqqullah? Apakah di situ kita menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala atau kita lalai? Duduknya kita bareng-bareng di sini. Kagak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala dipertanyakan. Alhamdulillah, seluruh dari kita insyaallah saling mengingatkan. Karena seluruh dari kita hudu dari awal kita memasuki daripada masjid ini. Kita sama-sama berniat untuk sholat berjamaah, sama-sama menimba ilmu, sama-sama kita duduk di sini untuk i'tikaf. InsyaAllah dengan kita menegakkan kalimat la ilaha illallah, menegakkan syariatnya Allah ini, InsyaAllah dipandang Allah. InsyaAllah menjadikan sebab kita mudah di dalam kubur, sebab mudah kita kaget untuk melewati sirat. Waqala alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul ashab khairuhum li sahibih wa khairul jiran khairuhum li jarih. Paling bagusnya kawan, kata Nabi SAW, yang paling baik kepada sahabatnya. Dan paling baiknya tetangga adalah yang paling baik kepada tetangganya. Maksudnya cak mana? Maksudnya daripada hadis ini, bahwasanya ketika kita bersahabat, ketika kita mempunyai teman, jingok, ngarah kemana persahabatan yang kita jalin ini. Teman yang kita ajak rewang kelakar, rewang ngobrol, rewang relasi kita untuk berdiskusi, untuk bergawe, untuk segala macam di pucuk dunia ini, jingok, arahnya kemana? Mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengarah kepada syaitan. Jingok persahabatan itu. Ketika kita lalai, ketika kita bersahabat dengan dia, kita lupa sholat berjamaah, kita lupa terhadap menjalankan perintah-perintahnya Allah, kita lalai akan hak-haknya Allah, maka berarti pertemanan ini tidak baik. Pertemanan ini menyebabkan kita kaget terjerumus ke dalam nerakanya Allah. Maka cak mana caranya? Hindari teman yang cak ini. Cara menghindarinya kaget bakal kita sebutkan. Dan ketika berteman, di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ma tahabba ithnani illa kana ahabbuhuma ilallah au asyaddahuma hubban lisahibih. Tidaklah
berteman atau saling mencintai dua orang karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kecintaan antara dua sahabat ini tadi karena cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemanan ini bukan sesuatu yang remeh. Pertemanan kita di pucuk muka bumi ini salah satu yang bakal menyebabkan kita nikmat di surga atau sengsara di neraka. Karena berteman di pucuk dunia ini pasti dipertanggungjawabkan. Jadi pintar-pintar mencari sahabat, pintar-pintar mencari teman, pintar-pintarlah kita mencari circle. Karena hadis Nabi SAW, hadis qudsi ini, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutadawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Ya, di dalam hadis yang lain Nabi mengungkapkan bahwasanya wajabat mahabbati, pasti dapat kecintaan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Pasti dapat kecintaan aku, kata Allah, bagi siapa? Lil mutahabbina fiyya, bagi dua sahabat yang mereka saling cinta hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal mutajalisina fiyya, dan mereka duduk nongkrong bareng, bukan ngopi bareng be. Nongkrongnya itu bukan kelakar betok be. Nongkrongnya itu saling mengingatkan akan syariatnya Allah, saling sharing ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bakal dapat wajabat mahabbati, kata Allah. Yang pasti dapat kecintaan aku. Wal mutadawirin wal mutabadilin. Saling kita bertemu, saling kita menziarahi. Ketika kita niatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, pastikanlah di dalam hadis qudsi ini wajabat mahabbati, pasti dapat kecintaan Allah. Ketika kita mendapatkan daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu lagi yang lain. Tidak perlu lagi cinta orang lain. Sudah dapat cintanya Allah, predikat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencintai Allah pasti. Kalau Allah yang mencintai kita, sudah. Tak katik lagi kenikmatan di atas kenikmatan itu. Makanya, insya Allah seluruh dari kita mendapatkan teman yang baik, mendapatkan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saling menziarahi karena Allah Subhanahu wa taala, saling ngajak kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaget Allah yang mengungkapkan wajabat mahabbati untuk ente. Dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah seluruhnya dapat. Yaqulullah di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Ainal mutahabbuna bi jalali, al yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi yang lain, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berseru, Ainal mutahabbuna fiyya, mana yang dulu mereka di pojok dunia saling cinta, saling senang, saling berkawan karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kesini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka al yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, akan aku naungi kalian. Pada hari tidak katik naungan. Sama-sama kita ketahui, sering kita dengar cak mana keadaan akhirat, cak mana keadaan padang mahsyar. Banyak ustaz kita, guru kita, habaib kita, kiai-kiai kita mengungkapkan bagaimana dahsyatnya hari akhirat itu. Ini hadis qudsi, pasti akan dapat, tak mungkin tak dapat. Al yauma udhilluhum yauma la zilla illa zilli. Hari ini akan aku naungi kalian, pada hari saat itu tidak katik naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepengen, pecah kita juga masjid ini nah. Kita di dalam naungan masjid ini dingin, nyaman. Ini yang bangun manusia. Yang bangun manusia.
Ini zilli kata Allah, naungan Allah. Allah langsung yang menaungi kita. Lebih dingin daripada AC yang ada ini. Yang lain kepanasan, yang lain keingatan. Kita kaget di akhirat karena saling cintanya kita kepada sahabat. Cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, saling nego karena Allah Subhanahu wa taala, dapat naungan di hari akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. VIP tempat kita. Lalu kepengen carilah kawan yang baik tadi. Apabila ketemu, jangan dilepas. Ada? Jangan pernah melepas kawan yang ngajak kebaikan. Zaman sekarang ini banyaklah yang ngajak usaha. Ada? Bukan hanya kita, anak-anak keturunan kita juga kita jengokkan. Di mana mereka sekarang? Kita mungkin di masjid. Di mana anak-anak kita? Di mana cucu-cucu kita? Apakah mereka sholat berjamaah? Atau mereka dengan HP-nya mabar dan lain sebagainya? Atau mereka nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi di mana-mana? Ada? Berkumpul antara laki-laki dan perempuannya? Di mana? Ada? Kewajiban kita. Ada? Kalau kepengen dapatnya zillullah, tidak baca dewean tadi. Wasiqal ladina. Ada? Tidak baca dewean, harus rombongan masuk surga nih. Karena yang pasti ketemu kita di pojok dunia ini, saling narik kaget di akhirat. Saling narik di akhirat. Kapan dianya belum tentu masuk surga, jingoknya kita lah sudah pakai surga, kagetnya dulu, kaget dulu. Kau dulu pojok dunia cak-cak tahu aku tinggal ke sholat. Cak mana? Cak mana kita? Berapa banyak di mata kita, di hadapan kita, kawan-kawan kita, dulu kita, saudara kita, yang mana mereka menganggap remeh meninggalkan sholat. Apakah pernah kita tegur? Apakah pernah kita ajak ngobrol? Apakah pernah kita nasihati? Atau cuman kita ecak-ecak tak tahu? Paling serem bagi wong yang ecak-ecak tak tahu ini. Karena apa? Uji dia bakal masuk surga dengan amal-amal dia, tak tahunya kawan tadi ngeget. Keluarga yang tidak diajak dalam kebaikan tadi ngeget. Kaget dulu kau masuk surga. Aku sago di neraka aja. Kaget dulu masuk surga. Ngapa? Kau dulu selama hidup di pojok dunia tak pernah nganjuk tahu aku. Tak pernah ngajari aku alif ba. Tak pernah ngajari aku cara baca Quran. Tak pernah ngajari aku untuk baca Al-Fatihah. Itu seluruhnya ini. Kewajiban kita. Banyak saudara-saudara kita, keluarga kita di luar masjid ini. Yang mana mereka itu baca Qurannya belum bisa, padahal umurnya lah tua. Puluhan tahun dia hidup di muka bumi ya Allah, belum pernah buka mushafnya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kewajiban kita yang selalu duduk di dalam majelis ini untuk mengajak mereka. Tidak perlu nak ilmu yang banyak, tidak perlu nak berketunian. Tidak perlu nak pakai gamis, nak rapi nian. Mengajak orang kebaikan itu duduk bareng, ngopi bareng, makan bareng, ngobrol bareng. Ya tak? Kelakar unjuk masukan. Masui ngobrol dikit-dikit, masui agama. Jangan cuman ngomong-ngomong fadi, ngomong-ngomong kosong, ngomong-ngomong akan dunia baik. Masui agama. Agar apa? Agar masuk ke dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Agar kita bisa mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala kaget di akhirat. Kalau cuman habaan mansuro, ketemu kawan cuman untuk dunia baik, ya itu baik untuk dunia, insyaallah. Insyaallah baik untuk dunia. Tapi selipkan akhirat, agar apa? Pasti dapat baiknya. Apalagi kawan yang biasa duduk bareng sama kita ini masih jauh dari syariatnya Allah. Masih sering meninggalkan daripada yang namanya sholat. Banyak tak keluarga kita yang masih meninggalkan sholat? Mungkin diri kita dewek terkadang masih galak ninggalkan sholat.
Atau kita sholat dalam keadaan hati kita masih ghafil. Lu dari kita selalu belajar ilmu agama ini minal mahdi ilal lahdi, dari buayan ibu sampai liang kubur. Jadi tidak katik yang namanya selesai. Yang namanya belajar agama ini dari bayi sampai mati. Dari diazani sampai diazani lagi. Tidak katik masanya berhenti untuk belajar agama. Belajar dan juga setelah kita belajar, kita amalkan. Setelah mengamalkan, kita ajarkan. Siapa yang paling pertama kita ajari? Keluarga, bini, anak, dulu, ayah, ibu kita, baru tetangga dan yang lain sebagainya. Mereka dulu, kalau memang kita tidak bisa berkoar-koar atau mengajak orang di halayak yang ramai. Kalau kita bisa mampu untuk mengajak orang di halayak yang ramai, alhamdulillah. Tapi yang paling utama adalah keluarga dulu. Ini dia bisa ngajak orang di luaran, tapi keluarganya hancur lebur. Nauzubillah min dzalik. Banyak dah yang kayak itu, banyak. Karena akhir zaman gitu ini. Pengen tenar di luar, tapi jeronya hancur. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala jago diri kita, jago anak keturunan kita daripada jelek-jeleknya akhir zaman ini. Dan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarraha an yajida halawatal iman falyuhibbal mar'u la yuhibbu illallah illa lillah." Barang siapa yang kepengen merasakan daripada nikmatnya iman, pengen tak? Kepengen tak kita merasakan kenikmatan iman? Sudah pernah belum kita merasakan kenikmatan iman? 50 tahun pucuk dunia, 40 tahun, 30, 70 tahun. Berapa banyak? Berapa kali kita merasakan daripada halawatul iman, kenikmatan iman, kenikmatan baca Quran, kenikmatan sholat, kenikmatan i'tikaf di masjid. Berapa kali kita rasakan itu? Salah satu caranya agar kita bisa mendapatkan daripada kenikmatan iman tadi, bisa nyecipi rasanya nikmat iman tadi, caranya kata Nabi, fal yuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Hendaklah kita cintai seseorang, cintai kawan kita, cintai saudara kita, mencintainya tidak lain tidak bukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan cara itu kita bakal merasakan kenikmatan iman. Bakal tahu yang namanya nikmat iman. Lebih manis dari madu. Nikmat iman itu. Kalau kita nak ceritakan kenikmatan iman, sudah sangat banyak ulama kita, guru-guru kita menceritakan kenikmatan iman. Cak mana orang-orang terdahulu ketika mereka membaca Al-Quran. Becak mana mereka sholat. Kebakaran seluruhnya. Mereka tidak merasakan panas api dunia. Mereka masih menyelesaikan sholatnya. Itu yang namanya halawatul iman. Kita nih, jangankan nabi. Suara motor noleh. Lagi sholat. Lagi sholat. Suara motor. Suara motor noleh. Mana orang ngasuhkan halawatul iman. Hatinya tidak hadir dalam sholatnya. Karena apa? Karena dia masih mendengarkan keadaan di sekitarnya. Yang namanya wong yang merasakan menikmati daripada halawatul iman, ketika dia Allahu Akbar, tidak kati yang dia tahu lagi. Kanan kirinya dia tidak kenal. Tidak kenal lagi siapa yang ada di kanan kirinya. Karena apa? Karena nikmat dia bermunajat kepada Allah ketika sholat. Salah satu caranya untuk mendapatkan itu dengan cara mencintai saudaranya, mencintai sahabatnya, tidak lain tidak bukan cuman sikok sebabnya karena Allah Subhanahu wa taala. Susah tak kita ni mencintai untuk Allah? Mencintai sahabat untuk Allah? Tidak susah sebenarnya.
Sebenarnya tidak susah. Karena kita tidak pernah mencoba. Kalau kita sudah pernah mencoba, insya Allah mudah. Karena manusia ini karena dia belum pernah mencoba, beranggapan susah. Pasti seluruhnya nak gawe akhirat, nak gawe dunia. Karena apa be gawe dia ketika dia belum pernah melakukannya berat. Ai bebannya ini cak ini. Tapi ketika sudah kita mulai, tidak berat lagi. Makanya mulai saat ini, coba ingat-ingat lagi kawan-kawan kita. Ingat-ingat lagi sahabat-sahabat kita. Mana, sekian lama yang kita jalani kehidupan ini, berapa banyak sahabat-sahabat yang baik yang kita temui. Berapa banyak sahabat-sahabat yang tidak baik yang kita temui. Tapi sahabat yang baik tadi selalu kita pegang. Macam mana dengan sahabat yang tidak baik ini tadi? Sahabat yang menjerumuskan kita. Kita jingok diri kita. Mampukah diri ini untuk mengajak dia di dalam kebaikan? Ketika kita nimbang diri kita, mampu ucapnya. Kalau mampu, bismillah. Temui, duduk bareng sama dia, ngobrol. Pertama kali apa? Ngobrol be. Jangan langsung ceramai. Jangan langsung nasihati. Oh kak bebala. Ajak ngobrol, seri ngobrol. Diajak ngobrol, tapi selip-selipkan keagamaan. Itu tata cara pertama berdakwahnya kepada kawan yang galak menjerumuskan kita. Diajak seri ngobrol. Becak biasa, tapi selipkan, masukkan agama. Atau ketika mendengar azan, waktunya sholat ini, azan. Anak-anak ke masjid dulu, melok apa? Ecak-ecak tak tahu be. Nah melok apa sholat? Majulah aja, ala kulli hal. Yang penting kita sudah mengingatkan dia. Jangan langsung ceramai. Kaget ceramah tu yang nomor sekian baru ceramai. Amalah tekak bantanian, tak dengerian, kita tegur, kita ini tak dengerian, baru diceramai. Banyak step-step daripada untuk cara mengajak kawan di dalam kebaikan tadi. Tidak ada seluruhnya yang namanya kawan bu itu kita singkir ke, tidak. Ada caranya, ada saatnya sahabat yang buruk itu kita tarik agar melok kita di dalam kebaikan. Caranya tadi pertama aja itu harus ditimbang dulu. Aman kiranya, caranya kita marahi dia, kita yang melok dia, lemaklah jauhi tadi. Sekiranya dia bisa mendekat kepada kita, payu parai. Mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk Al-Fakir dan antum sekalian. Dan insya Allah seluruh dari kita sepanjang hidup kita dari saat ini sampai nanti Allah cabut umur kita, Allah cabut nyawa kita, Allah pertemukan kita kepada orang-orang yang baik. Yang selalu mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selalu mengajak kita untuk mencintai Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan pengikut-pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hada minni wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول.